नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। नहीं रही मशहूर गायिका आशा भोसले। 92 साल की उम्र च लए आखिरी साह। मुंबई के हस्पताल च सी जेरे इलाज। प्रधानमंत्री मोदी सने कई दिग्गजां ने जताया दुख। प्रधानमंत्री मोदी वालों महिला राखवांकरण बिल संबंधी वड्डी पहल। सारियां पार्टियां नूं पत्र लिख के मंगिया सहयोग। 16 अप्रैल तो शुरू होने वाले संसद के विशेष इजलास दौरान होवेगी चर्चा। ईरान ਅਤੇ अमरीका विचाले गलबात रही बेसिट्टा। वैंस बोले ईरान ने साडियां शर्तां नहीं मन्नियां। ईरान तो परमाणु हथियारां ते हां पक्की भरोसा नहीं मिलिया। तख्त श्री दमदमा साहब विखे नतमस्तक होए सीएम मान। सरबत दे भले दी कीती अरदास। तलवंडी साबो विखे नवे सब डिविजनल कंपलैक्स दा कीता उद्घाटन। खुशबाज सिंह जटाणा दी अंतिम अरदास च पुजे केंद्रीय राज मंत्री रवनीत बिट्टू बोले इस परिवार नाल मेरा रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं सगों निजी अते दिली है। कांग्रेसी आगू जटाणा दी बीते दिनी सड़क हादसे च होई सी मौत। सोनीपत नेड़े खड़ी कार नूं ट्रक ने मारी सी टक्कर। इस साल 3 जुलाई तो शुरू होवेगी श्री अमरनाथ यात्रा। 15 अप्रैल तो यात्रा लई रजिस्ट्रेशन होवेगी शुरू। 57 दिनों बाद 28 अगस्त नूं होवेगी यात्रा दी समाप्ति। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत की मशहूर गायिका और पद्म विभूषण पुरस्कार जेतू आशा भोंसले का अज देहांत हो गया है। उन्हां दा अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क विच होवेगा। गायिका दे परिवारक मैंबरां ने सोशल मीडिया ते जानकारी दी कि आशा भोंसले नूं कल शाम छाती विच इन्फैक्शन और कमजोरी कारण मुंबई के एक हस्पताल विच दाखल करवाया गया सी, जिन्हां दा अज देहांत हो गया है। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम आनंद भोसले दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 92 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਭੋਂਸਲੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ दिग्गजां, फिल्म और संगीत जगत के लोगों ने दुख जताया है। स्वर्गीय आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। मुझे बहुत खुशी है विशेष रूप से कि जब वो संगीत में गाती थी और जब उनका एज हुआ था तो मैं उनको कहता था कि आप मत गाइए। वो मुझे कहती थी कि नहीं, मैं जब तक हूँ तब तक मैं गाती रहूँगी। जिद्द मैंने उनके व्यक्तित्व में देखी और आखिर तक उन्होंने संगीत और गीत इस विषय के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 92 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की। अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है और आखिरी दम तक संगीत की सेवा उन्होंने की। हम सभी लोग जानते हैं कि
शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया, सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए। Just cannot believe that our dearest Asha Tai is no more. I'm not able to express my sorrow and what I'm feeling right now. As a musician, as Didi's worshipper, as a very, very close family friend, and looking up to her like Ma Saraswati, I'm sure that every single Indian is just heartbroken. चलिए जी, एक बड़ी दुखदाई खबर हो रहा है, आशा भोसले जी का निधन हो गया है। बड़ी दुख की गल है। वो पंजाब ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ईरान ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 28 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਕੋਰਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਰਟ, ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿਫਟ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਕਰਕੇ 3000 वर्ग फुट एक कवर्ड एरिया, 6 करोड़ रुपया खर्चा आया है। 3 मंजिला बनाई गई ने, 28 टोटल कमरे ने। ईजी रजिस्ट्री का दफ्तर है, एसडीएम कोर्ट है, तहसीलदार कोर्ट है, फर्द केंद्र है, रिकॉर्ड रूम है, खजाना दफ्तर, कंटीन, हाई स्पीड इंटरनेट है, लिफ्ट की सहूलत है, तो आम लोगों के लिए इस्तेमाल करने लिए बाथरूम ने। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੜਬੇ, ਚੀਮੇ, ਜਗਰਾਓਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਘਟੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ 70% ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 30% ਰਕਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬਜਟ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਣੇ ਕਈ ਦਿਗਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ ਕਿ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸੀ, ਆਹੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਥੁਰਾ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ परमात्मा अगे ही अरदास है कि पिछड़ी हुई आत्मावां नूं अपने चरणों च निवास देवे। यहाँ हम 3 मृत शरीर लेके आए हैं, 3 यहाँ पे सुपुर्द कर दिए हैं परिजनों को, ताकि 6 मृत शरीर गांव में ही कोई जगरा पास में जगरा एरिया है, 6 शरीर वहाँ के। अभी तक 3 बॉडी जो कल रिकवर हो गई थी उनका प्रशासन के सहयोग से हमारे डीसी साहब जैन साहब ने भी बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, पुलिस महकमे ने भी रोल अदा किया। उनकी जो बॉडी है नियमित समय से लुधियाना आ गई है और एक बॉडी को हम लोग क्रेमेशन के लिए लेके जा रहे हैं। दूसरी जो कपल है उनकी बेटी जो पूना से बिलोंग करती है वो अभी रास्ते में जब वो आ जाएंगे 3 साढ़े 3 बजे संस्कार। आज कुल 9 डेड बॉडी लेके आए हैं, जिसमें से 3 बॉडी यहाँ इनके परिवारजन को सुपुर्द की गई है। हाँ, बाकी और हमारा स्टाफ उनके घर सुपुर्द करने जा रहा है। वो कहाँ पर है? वो लोकल है जगह में? वो यहीं पंजाब में, यहीं लुधियाना में लोकल ही है। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ
3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ 57 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਥਮ ਪੂਜਾ ਨਾਲ 29 ਜੂਨ ਜੇਠ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 554 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। यात्रा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी, तो 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन को समाप्त होगी। तो मोटे तौर पर इस बार की यात्रा थोड़ी लंबी होगी, 57 दिन का ये पीरियड होगा। और जैसा आप सब जानते हैं, प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है, वो 29 जून 2026 को प्रथम पूजा होगी। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟਾਇਰਡ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।